आज जो विषयटी रखा से विषयटी हूँ आत्मविश्लेषण, आत्मसंशोधन, आत्मसंगठन। ये जो आत्मविश्लेषण कथाटी आम मान जीवन में अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। श्री श्री ठाकुर दीक्षा आम मैंने नहीं सदीक्षार दीक्षित होती, सत्मंत्र अभिषिक्त होती। प्रतिदिन प्रतिनियत सत्संग चली, भजन कीर्तन श्री श्री ठाकुर गुणगान प्रतिनियत चली। कथा श्रवण करुछंती आमे माने। असल कथा हूँ आम माने जीवन रे श्री श्री ठाकुर जेभली मनीष हवा को चाहिए से भली मनीष ही उठिचंती कि नाही, सेई यात्रा रे आम माने यात्री ही उठिचंती कि नाही, सेई यात्रा रे सेई पथरे आमे माने प्रगति करिसंती कि नाही, ताहा ही असल कथा। कथार कौन से अंत नाही। श्री श्री ठाकुर कहउचंती से दिन केष्टदा को जानिबार शेष नाही। केष्टदा प्रश्न पर प्रश्न पचारि चलिछंती, ठाकुर उत्तर पर उत्तर दे चलिछंती। हठात ठाकुर रही जाइछंती एवं कहउचंती केष्टदा केते जानिबे, केते आ पचारिबे, जानिबार जो अंत नाही। ए जानिबार जो ज्वाला, जानिबार जो कष्ट, सेथिरु मुक्ति पाइबे किपरि। असल कथा होची जे अनेक किछि शुणिचंती, अनेक किछि पढ़िचंती, प्रतिदिन शुणुचंती एवं पढ़ुचंती। वास्तव जीवन रे सेगुड़िक वास्तवायित तो ही उठिछि कि नाही, सेइथिपाई आत्मविश्लेषणर कथा। आध्यात्मिक जगत रे, आध्यात्मिक साधनारे এই आत्मविश्लेषण एवं आत्मसंशोधनर गुरुत्व खूब विशेष भावरे रहिछि। श्री श्री ठाकुर गोटे कथा अनेक जोर दे कहिसंती, खूब जोर दे कहिसंती। ठाकुर कहउचंती स्कूल रे पाठ पढ़ा आरंभ हुए अ आ हर्षेई दीर्घेरु। आध्यात्मिक जगत रे जो पाठ पढ़ा, आध्यात्मिक जगत रे जो यात्रा सी आरंभ हुए आत्मविश्लेषण और आत्मसंशोधन रु। अ आ हर्षेई दीर्घेई न शिखिले जेमती पाठ पढ़ा आरंभ हो पारे ना, आउ पाठ पढ़ारे आगेवा संभव हुए ना, सी हूँ मूल कथा। श्री श्री ठाकुर कहउचंती आध्यात्मिक जगत रे जदि आगु को बढ़िबा को हुए तार आरंभ होची आत्मविश्लेषण एवं आत्मसंशोधन रु। ठाकुर कहउचंती तुमे वर्ष अनेक वर्ष आगुरु सत्मंत्र रे अभिषिक्त होई थाई पार, दीक्षित होई थाई पार, अनेक बही पढ़ी थाई पार, अनेक सत्संग रे जोग देई थाई पार, अनेक साधु संग करि थाई पार, किंतु जदि तुम्हें आत्मविश्लेषण तुम जीवन रे प्रतिदिन कर नाही, आत्म संशोधन जदि कर नाही प्रतिनियत, ताहेले तुम्हें हजार वक्तृता दियो, हजार काम कर, हजार जाई मो कथा लोक मानक पाखरे पहुंचाओ, किंतु तुमर किछि मत हेई नाही जदि आत्मविश्लेषण एवं आत्म संशोधन तुमर जीवन रे नाही। तेणु कथाटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। श्री श्री ठाकुर कहते अन्यर दोष देखिबा अनुचित, दोष देखी दोष दुष्ट हवा को जाओ नहीं, अन्यर दोष देखिबा वर्जनीय, किंतु ठाकुर कहते निजर दोष देखिबा वांछनीय। आउ कहार दोष देखिबार अधिकार आमर नाही, किंतु निज प्रति निराशी निर्मम हवा को पड़िबो, कठोर हवा को पड़िबो, निज उपरे निष्ठुर हवा को पड़िबो, निज को तन्न तन्न करी निज भीतर को झांकी देखा पड़ो जे कौन भूल मु करुछि एवं तार संशोधन किभଳି ହେଇପାରେ। विशेष भाव में गुरुत्व देइछंती श्री श्री ठाकुर ए आत्मविश्लेषण एवं आत्मसंशोधन उपर। गोटे दिन श्री श्री ठाकुर भक्त मंडली परिवेष्टित हो आश्रम में बसिछंती। सरोजिनी माँ आसी श्री श्री ठाकुर हाथ में गोटे लवंगटे दियंती। लवंगटे पाटिरे पकेवा पूर्व हाथ खसी पड़ी एवं लवंगटे मिलू ना। सरोजिनी माँ खोजुचंती, ठाकुर देखुचंती, लवंगटे किंतु पाउना।
ଠାକୁର ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିବା ଦେଖି ଭକ୍ତଜନ ମଧ୍ୟ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଲବଙ୍ଗଟି କୋଉଠି ପଡି ଯାଇଛି, କାହା ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି, ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତମାନେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ନେଇ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଲବଙ୍ଗଟି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ କୋଉଠି ପଡିଯାଇଛି, ସେ ଆଉ କଣ ମିଳିବ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, ସେଇ ଲବଙ୍ଗଟି ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦରକାର। ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି 4-5 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଛି। ପରିଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସନ ତଳେ ଥିବା ଯୋଉ ସତରଞ୍ଜି ବା କାର୍ପେଟ, ତାର ଗୋଟେ କୋଣରେ ଯୋଉ ସୂତା, ସେଇ ସୂତାର ସନ୍ଧି ଭିତରେ କୋଉଠି ଲବଙ୍ଗଟି ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତ ମାନେ ତାହା ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର କି ଯେ ଆନନ୍ଦ, ଯେମିତି କୋଟି ଧନ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି ସମ୍ପଦ ଯେମିତି ପାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ, ସକାଳର ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ କେଷ୍ଟଦା କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କେଷ୍ଟଦା ଜାନେন আজকে কি হয়েছে? ଜାଣନ୍ତି ଆଜି କଣ ହେଇଛି? ବହୁତ ବଡ କଥାଟେ ହେଇଛି। କେଷ୍ଟଦା କହୁଛନ୍ତି ହସି ହସି, ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର, ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି, ଲବଙ୍ଗର କଥା ସବୁ ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ଠାକୁର ଛୋଟିଆ ଲବଙ୍ଗଟେ ପାଇଁ ଏମିତି 4-5 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଅପଚୟ କରିଦେବାଟା କଣ ଠିକ ହେଲା? ସେଇ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ତତ୍ଵ କଥା, ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵର କଥା, ଜୀବନର କଥା, ଦର୍ଶନର କଥା, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କେତେ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ 4 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ଲବଙ୍ଗଟି ଖୋଜିବାରେ ଚାଲିଗଲା, ସେଟା କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ସମୟଟା? ସେ ଠାକୁର ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ, କେଷ୍ଟଦା ଆଜି ଯଦି ସେଇ ଲବଙ୍ଗଟା ନ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଫାଙ୍କ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇ ଫାଙ୍କଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଆକାର ଧରି ମୋର ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଯେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତା, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ କେଷ୍ଟଦା, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ଭିତର ଦେଇ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଭିତର ଦେଇ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କିଭଳି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ, ଜୀବନକୁ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋଷଟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେ ଅସତର୍କତା, ଅସତର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ଲବଙ୍ଗଟି ପଡି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭୁଲଟି ହେଇଛି, ତାର ସଂଶୋଧନ ତ କରିବାକୁ ହବ, ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହବ। ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଉପେକ୍ଷା କରେ, ଇଗ୍ନୋର କରେ, ଯଦି କହେ ହଁ ଛୋଟିଆ ଲବଙ୍ଗଟେ ତ, ଛାଡି ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଦିଅ, ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କ। ଅଭ୍ୟାସରେ, ବ୍ୟବହାରରେ, ଆଚରଣରେ, ଚରିତ୍ରରେ, ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଚରିତ୍ରରେ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ବିଶାଳ ଆକାର ଧାରଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନକୁ କିଭଳି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରେ, ତାର କୌଣସି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିବା, କଥା ଦେଇଛି ରଖିପାରୁନି, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କଣ କରିବି, କଥା ମୋର ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଚଳିବ, ଏଇ ଭାବ ମଣିଷକୁ ପୁଣି ପ୍ରବ୍ରତାଏ, ପୁଣି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରେ ସେଇ ଭୁଲଟି ଆଉଥରେ କରିବା, ପୁନର୍ବାର କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆଉଥରେ କରିବା ପାଇଁ। ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ କ୍ରମଶଃ ଅଭ୍ୟାସରେ, ଏବଂ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ 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 ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଆମର ଚରିତ୍ରରେ। ଆମର ଚରିତ୍ରରେ ଲାଖି ହେଇ ରହିଯାଏ। ଗୋ ବିଟୱିନ୍, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି,
ଆଉ ଛାଡିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଏଇଭଳି ଚାରିତ୍ରିକ ଅନେକ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆମ ଭିତରେ ଆସି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ, ଆମ ଭିତରେ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ବସି ରହେ, ଯିବାକୁ ଏକଦମ ନାରାଜ, କାରଣ ଆମେ ତାହା ନିଜେ ସାଉଁଟି ଆଣିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ତାହା ଯେ କେତେ ବଡ ଆମର ଏକ ଚାରିତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ହାଉଜରମାନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଠାକୁର ଛତାଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଛତା ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରବଳ ଖରା, କିନ୍ତୁ ଛତାଟି ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଠଉଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଛତାଟି ନେଇ ଆସିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆସି ତ ଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ତ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାଲି ଆଣିକି ଆସିଲେ ଚଳିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ନା, ଯାଆନ୍ତୁ ପୁଣି ଛତାଟିକି ନେଇ ଆସିବେ। ଇଏ ଏଭଳି କରିବା ଭିତରେ ଏଇ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲଟିକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କାଲି ଦେଖିବା, ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ଭାବନା ମଣିଷକୁ ସେଇ ଭୁଲିବାଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଭୁଲିବାଟା ମଣିଷର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ। ଆମେ କହନ୍ତି ଅମକ ଲୋକଟି ଭୋଳା ଲୋକ, ସେ ଭୁଲକ୍କଡ଼ ଲୋକ, ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ୟାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭୁଲକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଚାରିତ୍ରିକ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କହନ୍ତି ଅମୁକ ଲୋକ ଜଣେ ରାଗୀ ଲୋକ, ଅମୁକ ଲୋକ କଥା କଥାରେ ବାହାପିଆ, ସେ କଥା କଥାରେ ଆତ୍ମମ୍ଭରିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଖୁବ ବାହାପିଆ ଲୋକ, ବଡ ବଡ କଥା କହନ୍ତି। ଇଏ ଲୋକଟି କଥା ଦେଇ କଥା ରଖେନି, ଇଏ ଲୋକଟି ସବୁବେଳେ ମିଛ କହେ, ଏଇ ଲୋକଟି କଥା କଥାରେ ରାଗିଯାଏ। ଏଇସବୁ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦିଅନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ଯାହା ଦିନେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ସେ ଅଭ୍ୟାସଟି ଆଜି ଚରିତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି। ଅଭ୍ୟାସଟି ପଛରେ କାରଣ ହଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ଯାହା ଫଳରେ ଭୁଲଟି ଅଭ୍ୟାସରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚରିତ୍ରରେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଲାଗିପଡ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଏଇ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସୀ ହେଇ ଉଠ, ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦା ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର 30 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେଲାନି। ଆପଣ ଯେଭଳି ମଣିଷ ହବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯେଭଳି ମଣିଷ ଆମେ ମାନେ ହେଉ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ସେଭଳି ତ ସାମାନ୍ୟତମ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ସେଭଳି ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ବୁଝିବା କଣ କମ କଥା, ଏଇ କଥା ଯେ ଧରି ପାରିଛୁ, ଏଇ କଥା ଯେ ବୁଝି ପାରୁଛୁ, ଏଇଟା କଣ କମ କଥା। ଅନେକ ତ ଏଇ କଥା ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ତ ଅନେକ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବୁଝିପାରିବାଟା, ଜାଣିପାରିବାଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା। ବୁଝିପାରିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ତ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହେବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ଜୀବନଟି ଏଇଭଳି ହେଇଯାଇଛି, ଅହଂର ଆଡମ୍ବରରେ ହଉ, ଜ୍ଞାନର ଅଭିମାନ ହଉ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ହଉ, ଆମେମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ, ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ଧରି, 20 ବର୍ଷ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ବହି ପଢୁଛି, ତୁମେ ମତେ କଣ ଶିଖେଇବ? ତୁମେ ମତେ ଶିଖେଇବାକୁ କିଏ? ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ଏଇ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର କାରଣ, ଏଇ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର
ଅଧପତନର କାରଣ। ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବା ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନର ପ୍ରୟୋଜନ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ରହିଛି ଯେ ଏ କଥା ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ନିଜ ରୁଟିନ ଲାଇଫରେ ସକାଳୁ ଉଠି ରାଟ୍ ରେସ୍ରେ, ଭାଗ ଦୌଡ଼ରେ, ମ୍ୟାଡ୍ ରେସ୍ରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ଏସବୁ ନେଇ ମୋର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଭାବନା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ମେକାନିକାଲି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିଦେଇ ଡଗ୍ ଡଗ୍ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ କଲି ବା କଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ତାପରେ କେତେବେଳେ ଯେ ଫେରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ, ତାପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରି ବିଶ୍ରାମ କରେ, ଫୋନ ଦେଖି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବା ରିଲ ଦେଖିବାରେ ଲାଗେ ବା ଟେଲିଭିଜନରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାରେ ବସି ପଡେ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ନିଦ୍ରା, ତାପରେ ପୁଣି ସକାଳେ ଉଠି ପୁଣି ସେଇଭଳି ଜୀବନର ଦୌଡ଼। ଏଇ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେଇ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣର, ଆତ୍ମସଂଶୋଧନର। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ୟାସନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ଆବିଲିଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହୁଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଧରା ପଡିଯାଏ। ସେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲଟେ କଲେ ଭୁଲ କୁ ଫଟକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଠାକୁର ଯଦି ଜୀବନରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଠୋକର ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର ଯଦି ଜୀବନରେ ମେକାନିକାଲି ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଯଦି ନଥାଏ, ସିଏ ଯଦି ମୋର ମନ ମାନସରେ ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ରହିପାରେ। ଜୀବନ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, 30 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ବେଶୀ ବିତି ଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୋର ଜୀବନରେ ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଏଟା ସମ୍ଭବ। ଏଟା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେଦିନ କହୁଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଥର ନଦୀ ଭିତରେ ଅଛି ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି। ସେଇ ପଥରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନଦୀର ପାଣି ନିତ୍ୟ ପ୍ରବାହମାନ, ପ୍ରତିନିୟତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଣି ସେଇ ପଥରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। 50 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ସେଇ ପଥରର ଭିତରଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଶୁଷ୍କ, ସେମିତି ଶୁଖିଲା। ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି, ପାଣି ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରଟା ହଉଛି ଶୁଖିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି, ତାଙ୍କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣୁଛି, ତାଙ୍କରି ସେଇ କଥାର ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛି। ଅନ୍ତରଟା କିନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କ, ଭିତରଟା କିନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେୟା ଅଛି। ପଥରଟି ଯେମିତି ରିଜିଡ୍, ଇନଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ, ଯେମିତି ସେ ତାର ଭିତରଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇନି, ପାଣି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ତାର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ବୋଲି, ଠିକ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଅନ୍ତରକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ପାରିନି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ, ଯଦି ମୋର ଅନ୍ତରର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ପାରି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ, ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନ୍ତରଟା କିନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କ, ମୋ ଚରିତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ରୁଗ୍ଣ, ମୋର ଜୀବନଟା କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଗତି ପଥରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ହବ ନାହିଁ, ଖାଲି ସତ୍ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ ହବ ନାହିଁ, ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବହିପତ୍ର ଖାଲି ପଢିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
आत्मविश्लेषण एवं आत्मसंशोधन ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ଲେଷଣ ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଜନ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜଣେ ବହିରାଗତ ଭଦ୍ରଲୋକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗର 7ମ ଖଣ୍ଡରେ ଏହି କଥାଟି ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, এই ଆତ୍ମବିଶ୍ଲେଷଣ, ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ, ଆତ୍ମସଂଯମ ୟାର ଉପାୟ କଣ, ୟାର ପଥ କଣ? ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ ବା ଆତ୍ମ ସଂଯମ କରିବି କାହିଁକି। ତା ପଛରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ସତ୍ତାକୁ ଚାହୁଁ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମେ ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ସତ୍ତାର ବିନିମୟରେ ଯାହା କରୁ ତାହା ହିଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସତ୍ତାକୁ ଯଦି ହରାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସତ୍ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ହିଁ ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଜୀବନ ଥିଲେ ତ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ତ ଏଇ ଜୀବନକୁ ନେଇ, ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ତ ହଉଛି ମୋର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ସେଗୁଡିକ ସତ୍ତା ପୋଷଣରେ ବ୍ୟାଘାତ ନ ଜନ୍ମାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଛରେ ମୁଁ ଯଦି ଧାଏଁ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଯଦି ତାହା ସତ୍ତାଘାତୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ସତ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ବି ରହିବ ନାହିଁ, ଉପଭୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠାରେ ହିଁ ଆସେ ଆତ୍ମସଂଯମର କଥା। ଧରନ୍ତୁ ମୋର ରସଗୋଲା ଖାଇବାର ଖୁବ ଲୋଭ, ମୁଁ ଚାହେଁ ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ। ରସଗୋଲା ମତେ ଖାଉ ତା ତ ଚାହେଁ ନା। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସତ୍ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ କରେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାର ବିରୋଧ କରିବାକୁ ହବ, ରେଜିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆତ୍ମସଂଯମ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ ଏଟା ପାରି ହୁଏ ନା। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାଡି ବସେ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରାଯାଏ ନା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ এই ଆତ୍ମସଂଯମ ବା ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ ଇଏ କରିବା ଏଇଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ଯେ ତାହା ଆମର ସତ୍ତା ସହ ଜଡିତ, ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ଜଡିତ। ଇ ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ, ଆତ୍ମସଂଯମ ନହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଶିକାର ହେଇଯିବା ହିଁ ସହଜ, ତାହା ହିଁ ଅବସମ୍ଭାବୀ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସମ୍ଭବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆତ୍ମସଂଯମ ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଚାହାନ୍ତି, ସତ୍ତା ଚାହାନ୍ତି, ଜୀବନ ଚାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ବଞ୍ଚିବାର ବିନିମୟରେ, ସତ୍ତାର ବିନିମୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଯାହା କରୁ ବା ଯାହା ପାଉ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସେ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମସଂଯମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। এই ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରବୃତ୍ତି କିଭଳି ଆମର ସତ୍ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ କରି ନପାରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ଦରକାର, ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଖାଇପାରେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ଯଦି ମତେ ଖାଇ ବସେ, ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି 2ଟି ରସଗୋଲା ଖାଇଲେ ଯଦି ମୋର ଚଳେ, ତାହେଲେ 2 କେଜି ରସଗୋଲା ଯଦି ମୁଁ ଖାଇ ପକାଏ ତାହେଲେ ରସଗୋଲା ହିଁ ମତେ ଖାଇଯାଏ ମୋ ଶରୀରକୁ, ଖାଇଯାଏ ମୋର ଜୀବନକୁ, ଖାଇଯାଏ ମୋ ସତ୍ତାକୁ, ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଆତ୍ମସଂଯମ ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା, ତାହା ହଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆତ୍ମ ସଂଯମତା ଆସିବ କୋଉଠୁ? এই ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଏଇ ଯେ କରାଳ ହସ୍ତ ଯାହା ଆମକୁ କବଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବାରେ ନିତ୍ୟ ଲାଗିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା, ରେଜିଷ୍ଟ କରିବା କିପରି? এই ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆରେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଭାରତରେ ଏଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ନାହିଁ,
किंतु तथापि मध्य तांको जीवन क्षुर्ण ହେଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜ ଜୀବନର କଥା, ନିଜ ଜୀବନର କାହାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହନ୍ତି ଯେ କଲିକତାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେଡିସିନ ପଢୁଥିଲି, ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କୁଲି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ହଉଥିଲା। କୁଲି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ରହୁଥିଲି, ସେଇ କୁଲି ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। 100 ଟଙ୍କା ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସି ମଦ ପିଇ ସବୁ ପଇସା ଉଡେଇ ଦଉଥିଲେ। ସକାଳେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା, ରାତିରେ ସବୁ ଶେଷ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଦକ୍ଷତା, ଯୋଗ୍ୟତା, କ୍ଷମତା। 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ନଥିଲା କଣ? ନଥିଲା ଆତ୍ମସଂଯମତା, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣତା। ଦକ୍ଷତା ତ ଥିଲା, ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଇ ରୋଜଗାରକୁ ଆତ୍ମସଂଯମତାର ଅଭାବରୁ ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସତ୍ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନଜର ପକାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ। ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହରରେ ରହେ, ଏଠାରେ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର, ଉଦ୍ୟୋଗପତି, ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କର୍ପୋରେଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କରେ। ଏବଂ ଏଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜ ଜୀବନରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରପୁର, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କିଏ ମଦ ପିଇ ପିଇ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, କିଏ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ନ ପାରି ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠି ଯିବାର ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେଇ, ଗୋଟିଏ ରେସ୍ରେ ସାମିଲ ହେଇ କେତେବେଳେ କାହାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ବା ଆଉ କିଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ନେଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ, ହୁଏତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ପ୍ରତିନିୟତ ଏଇଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ଆମମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟତା, ଦକ୍ଷତା ଅଛି ପ୍ରବଳ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଆତ୍ମସଂଯମ ନାହିଁ, ଜୀବନ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ନଷ୍ଟ, ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ, ସତ୍ତା ତାଙ୍କର ଅଧପତନ ମୁଖୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଦରକାର ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆତ୍ମସଂଯମତା। ତା ବିନା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଡେଭିଡ ଲିଚକ୍ୟାନ ବୋଲି ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସହପ୍ରତ୍ୟରିତ୍ୟକ ଆମେରିକାନ ଗୁରୁ ଭାଇ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୁଏ। ମୋର ବଡ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ନିଜର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କରି ସେ ଏଭଳି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀର ପାଇଁ ଖରାପ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କରି ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଏବଂ ମୋ ମା ଆମିଷ ଆହାର ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ ଫୁଡ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ କୌଣସି କାମରେ ମୋର ବଡ ଭାଇ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୋ ମା ଚିକାଗୋ ସହରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ଗାଡିରେ। ମୋ ଭାଇ ଗାଡି ଚଲାଉଥିଲେ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଯେ ରାସ୍ତାରେ ବାଁ ପଟରେ ଖୁବ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି। KFC ବୋଲି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଠି ଆମିଷ ଭୋଜନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି ବିଲ୍ ବୋର୍ଡ, ସେଇ ବିଲ୍ ବୋର୍ଡରେ ଡେଭିଡ ଲିଚକ୍ୟାନଙ୍କ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିକେନ, ମଟନ ଇତ୍ୟାଦିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚିତ୍ର ସେଇ ବୋର୍ଡରେ ଲାଗିଛି।
ଏବଂ ସେଇ ଚିତ୍ର, ଚିକେନ ମଟନ ର ଚିତ୍ର ଦେଖି ମା ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗି ଉଠିଛି, ଲୋଭ ଜାଗି ଉଠିଛି। ଆଜି ତ ଖାଇବାକୁ ହବ, ଆଜି ତ ଭରପୁର ଆକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ଗବେଷଣା ଫବେଷଣା କଥା ଛାଡି ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ନିରାମିଷ ଖାଇବାଟା ଭଲ, ଆମିଷ ଖାଇବା ଖରାପ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ତ ଖାଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ହବ ନାହିଁ। ମା ପୁଅ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଚାହାଣି ଚାହାଣି ଇସାରା ଇସାରାରେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ହବ। ମା ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଡି ପାର୍କ କରି ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଭରପୁର ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମିଷ ଭୋଜନ କରି ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗାଡି ଚଲେଇ ଚିକାଗୋ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଡେଭିଡ ଲିଚ୍ ଗ୍ୟାନ୍, ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ, ସେଇ କଥା ବଖାଣି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଇ, ବଡ ଭାଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କରି ସେ ଏହିଭଳି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଆମିଷ ଆହାର ହଉଛି ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କବଳରେ କବଳିତ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନିଜେ ସେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ। ଡେଭିଡ ଲିଚକାନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ବଡ ଭାଇ ଭଳି ଏତେ ପାଠଶାଠ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରିଛି। ମୋ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଛ ମାଂସ ଖାସନେ ଆର ପିଆଜ ରସୁନ ମାଦ ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେଥିରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଏତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଏସବୁରୁ ମତେ କଣ ମିଳିବ? ଡେଭିଡ ଲିଚଗାନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ନେଇଛି ତା ପରଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ କେବେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଦିଅନ୍ତି କି ଚିକେନ ମଟନ ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଜିନିଷ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କେବେ ଜାଗି ନାହିଁ। ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖାଯାଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର କଥା, ଜଣେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଚରଣରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଜାଣିବା ନ ଜାଣିବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଚରଣରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ଏବଂ ଏଇ ଆତ୍ମ ସଂଯମତାର ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ। ତା ବିନା ଆତ୍ମ ସଂଯମତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଆତ୍ମ ସଂଯମତା ଠାକୁର ବଡ କଷ୍ଟ, ଇଏ ସବୁ ମାଛ ମାଂସ ଛାଡିବା, କାମ କ୍ରୋଧାଦି ଛାଡିବା, ଏସବୁ ଛାଡିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯେବେ ତୁମେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ତୁମେ ଅଟୋମେଟିକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କର, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ତୁମେ ଦୂରେଇ ହିଁ ଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଏସବୁ ଛାଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡେ ଚାଲ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାଲ, ପରମ ପିତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ, ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହେଇ ଚାଲ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକରୁ ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯିବ, ବୁଝି ପାରିବନି କେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛ। ଏଇ ହଉଛି ଆତ୍ମ ସଂଯମର ଗୁମର କଥା, ଏଇ ହଉଛି ଉପାୟ, ଏଇ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର, ଏଇ ହଉଛି ବାଟ। ସେଦିନ ସେଇ ବହିରାଗତ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛିର ଉପରେ ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା, ଲଭ୍। ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ସିନସିୟର ଆକ୍ଟିଭ ଆଡିୟରେନ୍ସ ଥାଏ, ଏକନିଷ୍ଠ ସକ୍ରିୟ ଟାଣ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ଭ କରେ।
ତେଣୁ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି ସରେଣ୍ଡର, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସେତେବେଳେ ତାର ଅପ୍ରୀତିକର, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଅପ୍ରୀତିକର ଯାହା ତା କିଛି କରିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା। ଯେମିତି ଡେଭିଡ ଲିଚକାଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଟା କେବେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଅପ୍ରୀତିକର ଯାହା ତାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା, ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି କିଛି କରିବାର କଥା ଭାବିବାକୁ ହିଁ କେମିତି ଲାଗେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତ ପୁଅ ଝିଅ, ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ କୁକୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖ, ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଯମ କେତେ ସହଜ, କେତେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏମାନଙ୍କୁ କସରତ କରି ସଂଯମ କରିବାକୁ ହୁଏ ନା, ଆଉ ଏଇ ସଂଯମ ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ରହେ। ନହେଲେ ଜୋର କରି ସଂଯମ କରିବାକୁ ଗଲେ କେତେବେଳେ ଯେ କେଉଁ ବେଫାସ କାଣ୍ଡ ଘଟେ ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ନେଇ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସକ୍ରିୟ, ଏକନିଷ୍ଠ, ସକ୍ରିୟ ଟାଣ, ଯାହା ସେଦିନ ଡେଭିଡ ଲିଚକାନଙ୍କ ଥିଲା, ଯାହା ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିନିୟତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏକନିଷ୍ଠ ସକ୍ରିୟ ଟାଣ ସେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ଭ କରେ। ତାହେଲେ ହୁଏ କଣ? ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଯାହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରয়োଜନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡିକ ଦମନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଫୁଲଫିଲ ନ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରେ, ୱାଟର ଟାଇଟ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଲାଗି ପଡନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ନ ହେଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ମତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଟାଣନ୍ତି। କାମ ଭାବ କାମନା ବାସନା ଆଡକୁ ଟାଣେ, ଲୋଭ ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଟାଣେ, କ୍ରୋଧ ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଟାଣେ। ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମତେ ଟାଣନ୍ତି। ଲୋଭ କରି ଯୋଉ ଭଲ ଜିନିଷଟି ପାଇଥାଏ, ଅହଙ୍କାରୀ କରି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ଫୋପାଡି ଦିଏ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମତେ ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦିଗକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନଟା ହୁଏ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡାକ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଏଇ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗକୁ ମତେ ଟାଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଟାଣନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଡକୁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡକୁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସେତେବେଳେ ଫୁଲଫିଲ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଫୁଲଫିଲ କରୁନଥିଲେ, ୱାଟର ଟାଇଟ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହେଇ ଉଠେ, ଗୁରୁମୁଖୀ ସେତେବେଳେ ହେଇ ଉଠେ। ଇଏ ହଉଛି ଆତ୍ମ ସଂଯମର ଅସଲ କଥା, ତାର ମର୍କଜ ହଉଛି ଏଇଟା। ତା ବିନା ଇଏ ଆତ୍ମ ସଂଯମ, ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଣିବା କିପରି। ଇଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ହେବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇବାକୁ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ହବ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ, ଆତ୍ମ ସଂଯମ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଅନୁଶୀଳନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ତମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କାହିଁକି?
ଭଲ ଜିନିଷ ବେଳକୁ ଏତେ କଥା ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଜିନିଷଟା ସାଉଁଟି ନବା କଣ ସହଜ? ଏଇ ଯେ ମଦ ପିଇଛ, ମଦଟା କଣ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଲାଗେ? ସେ କଡା ଲାଗେ, କଟୁ ହଉଛି ତାର ଟେଷ୍ଟ। ସେଇ ମଦ ପିଇକି କେତେ ଥର ମାତାଲ ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଛ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛ, କେତେ ଲୋକ ଟାହି ଟାପରା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାକୁ ଛାଡିନ। କଷ୍ଟ ହେଇନି? ସେ କଣ କମ କଷ୍ଟ ହେଇଛି? ତଥାପି ତାକୁ ଛାଡିନ। ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ସାଉଁଟି ନବା ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ତୁମ ଭିତରେ ତୀବ୍ରତା, ଏତେ ଅର୍ଜ, ଭଲଟାକୁ, ଯାହା ତମର ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ, ସେଇଟାକୁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ବାହାନା, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍, କଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଧରିବାଟା ତ କିନ୍ତୁ ଅତି ସହଜ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ସତ୍ତାମୁଖୀ, ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଖରାପ ଜିନିଷଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ନେଇଛ, ଭଲଟାକୁ ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ ଛାଡିବାକୁ ହବ, ମାଛ ମାଂସ ଛାଡିବାକୁ ହବ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡିବାକୁ ହବ, ମଦ ଛାଡିବାକୁ ହବ, ଖାଲି ଛାଡିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, କିଛି ଛାଡିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, କିଛି ଛାଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ମାଛ ମାଂସ ଛାଡିବାକୁ ହବ? କିଏ କହିଲା ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡିବାକୁ ହବ? କିଏ କହିଲା ମଦ ଛାଡିବାକୁ ହବ? ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମେ ଖାଅ, କିଛି ଛାଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କର, ଖାଲି ଧରିବାକୁ ପଡିବ। କଣଟା ଧରିବାକୁ ପଡିବ? ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ଗଭୀର ଟାଣରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ଜାବୁଡି ଧରିବାକୁ, ତୀବ୍ରତାରେ, ସେଇ ଏକନିଷ୍ଠ ଆକ୍ଟିଭ ଆଡିୟରେନ୍ସ, ଅତୁଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଧରିବା କେବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନା, କଟିଯାଏ ନା, ଖାଲି ଧରିବା ହିଁ ପ୍ରয়োଜନ। ଯାହା ଛାଡିବା କଥା ଆପେ ଆପେ କେତେବେଳେ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ, ତମେ ବୁଝି ହିଁ ପାରିବ ନା। ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଛାଡିବାର କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତମର ହବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ନିଜ ଦିନ ଚର୍ଯା ଭିତରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବାକୁ, ତା ଛଡା ତ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖ ଆସିଛନ୍ତି ମଦୁଆ, ମାତାଲ, ଗଞ୍ଜୋଡ, ହତ୍ୟାକାରୀ, ଅପରାଧୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ସଂଶୋଧିତ ହେଇଯାଇଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯାଇଛି, ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଚିରଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ। ସେ ମଦ୍ୟପ ହେମକବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ, ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଜିକାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜବରଦସ୍ତି କଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ଛଡେଇବାକୁ ହେଇନାହିଁ, ଆପେ ଆପେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ, ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାବୁଡି ଦେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଏବଂ ହରିଦାସଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ସେ କେତେବେଳେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଛି, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବାକୁ ହବ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସକାଳେ ଉଠି ଘଣ୍ଟାଏ ଧ୍ୟାନ କଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଣ୍ଟେ ଧ୍ୟାନ କଲି, ଇଷ୍ଟଭୃତି କଲି ସକାଳେ, ତାପରେ ଦିନ ଯାକ ନିଜ କାମରେ ମାତି ରହିଲି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ହବନି, ଏଥିରେ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ସଂଗଠିତ ହବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଚଲା ଫେରାରେ, ଉଠିବା ବସିବାରେ, ବୁଲିବା ଚାଲିବା ବେଳେ, ଅଫିସରେ ଥିଲା ବେଳେ, ପିଲାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ, ଖେଳିଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ନ ରହେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନ ରହେ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ସଂଗଠିତ ହବ ନାହିଁ। ମେକାନିକାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କାମ କରିଦେଲି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନେଇ ମତ୍ତ ରହିଲି, ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ସଂଗଠିତ ହବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଭୋର ଉଠିଲା ପରେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରି ସାରିଲା ପରେ, ଇଷ୍ଟଭୃତି କରି ସାରିଲା ପରେ, ଜୀବନର ସେଇ ଦିନର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାପ,
बनेई देबाकू हुए जे आज मु कौन कौन करिबी किभଳି भाବରେ କରିବି। ରାତିରେ ଫେରି ଆସି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ନେବାକୁ ହୁଏ ଯାହା ଯାହା ଆଜି କରିବି ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଥିଲି ତାହା କରିଛି କି ନାହିଁ। ସେଇଠି ଫାଙ୍କ ଧରା ପଡିଯାଏ। ଭାବିଥିଲି ଯେ ଆଜି ଏଇ କାମଟି କରିବି କିନ୍ତୁ କରିପାରି ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଗୋ ବିଟୱିନ୍। ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଏଇ କାମଟି କରିବି ବୋଲି, ତାହା କରିନି। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କ ରହିଯାଏ ଇଏ ହଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣର ଉପାୟ। ପ୍ରତିଦିନ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିବା ସହ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରନ୍ତି। ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା ହଉଛି ସେଇ ଅନୁଜ୍ଞା, ସେଇ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା, ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଜକୁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ହଉଛି ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ଅମାନି, ମୁଁ ନିରଳସ, କାମ ଲୋଭ ଜିତ ବସି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ସେବା ପଟୁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ଆଜି ମୁଁ କାହା ଉପରେ ରାଗିଛି, ଆଜି କାହା ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛି, ନିଜର ଓଜନ ଅନ୍ୟର ଓଜନ ଠାରୁ ବଡ ବୋଲି ଭାବି କାହା ସହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ମାନ ଅଭିମାନ କରିଛି। ଆଜି ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍କ କାମରେ ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଆଳସ୍ୟ ହେତୁ ଯାଇଛି ନା ଯାଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିରଳସ କିପରି? ଆଜି ଯଦି କାହା ସହ ଝଗଡା କରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ କିପରି? ଇଏ ହଉଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଏବଂ ଏଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆସେ ସଂଶୋଧନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତି କଠୋର ହବାକୁ ପଡିବ, ନିରାଶୀ ନିର୍ମମ ହବାକୁ ପଡିବ ନିଜ ପ୍ରତି। ନିଜ ପ୍ରତି ଯଦି ନିର୍ମମ ନ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ରାଗିଛି, ଆଜି ଏ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଏ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହ ଆଜି ମୋର ଝଗଡା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଖୁବ କଟୁ କଥା ମୁଁ କହିଛି, ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଯଦି ମୁଁ ଧିକ୍କାର ନ କରେ, କଠୋର ହୁଏ ନିଜ ନ ହୁଏ ନିଜ ପ୍ରତି, ଯଦି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ନିଜକୁ ମନେ ପକେଇ ନ ଦିଏ ଯେ ମୁଁ କାଲି କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେଭଳି ମୁଁ ନ କରେ ଏବଂ ଯେ ଭୁଲଟି କରିଛି ତାର ସଂଶୋଧନ କଣ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ମୋର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡା ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କଟୁ କଥା ମୁଁ କହିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଖରାପ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥାଏ, ଏଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ସେଇ କଥାଟି ମୋର ମନେ ପଡେ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ସଂଶୋଧନ କଣ। এই ସଂଶୋଧନର ଉପାୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୁଅ ତାହେଲେ ତୁମେ ପୁଣି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ, ପ୍ରେମର ସହିତ କଥା କୁହ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାଲା ପଠାଅ। ଆଜି ଯଦି ଅଫିସରେ ମୁଁ କୌଣସି କୋଲିଗ ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମୋର ଝଗଡା ହେଇଛି, ରାତିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ସମୟରେ ଯଦି ସେଇ କଥା ମୋର ମନେ ପଡିଛି, ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ସେଇ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମତେ ଯିବାକୁ ହବ ଅଫିସରେ, ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି କହିବାକୁ ହବ, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ ମୋର ମୁଡ ମିଜାଜ ଟା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, ତମକୁ କିଛି କଟୁ କଥା କହିଦେଇଛି, କ୍ଷମା କରିବ। ଏହା କରିବାକୁ ହବ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଯାହା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ତାହା କିନ୍ତୁ ମତେ କରିବାକୁ ହବ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ମୋର ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଦିନ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ରାତିରେ ପଠେଇବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ସେ ମତେ ମୋ ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲା ବେଳୁ ମତେ କହିଲେ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ମତେ ଟିକେ ପଠେଇବେ। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ତ ଘରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଯେପରି ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତାପରେ ଡିନର ଫିନର ଇତ୍ୟାଦି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସବୁ ସରିବା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇ ଯାଇଛି, ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପଠେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ରାତି 1-2ଟା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ହୁଏତ ବାଥରୁମ ଯିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ସେ କଥାଟି ମନେ ପଡିଯାଇଛି ଯେ ସେଇ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି। ତାପରେ ଭାବୁଛି ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ଏବେ ପଠେଇଲେ ସେ କୋଉ ଦେଖିବେ, ଯେ ସେ ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ କାଲି ହିଁ ଦେଖିବେ।
କାଲି ପଠେଇଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ଫରକଟା କଣ ହବ? ପୁଣି ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମନେ ପଡୁଛି ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି ଆଦୌ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ ନାହିଁ। ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ କୁ କୌଣସି ହାଲତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କହୁଛି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ପଠେଇବି ବୋଲି କହିଥିଲି, ରାତି ତ ଶେଷ ହେଇନି। ସେ ଆଜି ଦେଖିପାରନ୍ତି ବା ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମତେ ପଠେଇବାକୁ ହବ। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଏଇ ରାତି ଅଧରେ, ରାତି 2ଟା ସମୟରେ ପୁଣି ମୋର ଲ୍ୟାପଟପକୁ ଖୋଲି ଇମେଲ ଓପନ କରି ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟିକୁ ମୋ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇଲି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତିନିୟତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କରି ଚାଲନ୍ତି, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଠୋକର ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଦରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ, ଗଭୀର ଟାଣ। ଏଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଏଇ ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜୀବନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାବି ନବାକୁ ହେବ ଯେ କିଭଳି ମୋର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଜି ହବ, ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଫାଙ୍କ କୋଉଠି ରହିଛି, କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି ମୋର ଗଲତି, କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି ଭୁଲ, କଣ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ଆଜି, ତାର ସଂଶୋଧନ ମତେ କିଭଳି କରିବାକୁ ହବ, ତାହା ଭାବି ନବାକୁ ହବ, ନିଜକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ହବ, ଆଚରଣରେ ତାହା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବାକୁ ହବ। ସେଦିନ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଭାଇଟିଏ ଆସି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲା ଯେ ଦାଦା ମୋର ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଭଙ୍ଗ ହେଇଛି, ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଭଙ୍ଗ କରିଛି ମୁଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଯାହା ବିଧାନ ଅଛି ସେଇ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି, ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ବ୍ରତ କରିବା କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି, ଏବଂ ଯେ ଆଶ୍ରମର ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଭାଇଟି ଚାଲିଗଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ବଡ କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହିଲି, କଣ ବୁଝେଇଦେଲି। ମୁଁ ଏତେ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲି ଯେ ସେ ଭାଇଟି ଆସି ସ୍ୱୀକାର କଲା ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଭୁଲ କରିଥାଅ କାତର କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କର। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶଂସାର ଭାବ ଜାଗି ଉଠିଲା। ସେ ସାହସ ନେଇ ଆସି ମୋ ପାଖରେ କହିପାରିଲା ଯେ ଦାଦା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଆମମାନେ ତ ହଜାର ଭୁଲ କରନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି? ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକ ଗୁରୁ ଭାଇ, ବାସ୍ତବିକ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ। କାରଣ ତା ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ମୋର ତ୍ରୁଟିକୁ ମୁଁ କାତର କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଲି। ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଏବଂ ମନ ଖୋଲି ସେ କହି ପକେଇଲା। ଲଜ୍ଜା କଥା, ଲଜ୍ଜାର ବୋଧ ତା ଭିତରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଭରା ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଏତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ କଣ ଭାବିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ। ସେ କାତର କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନର ଇଏ ହଉଛି ଅସଲ କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯଦି ଭୁଲଟି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରି ପକାନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଏ ହଉଛି ଉପାୟ। ଯଦି ଲଜ୍ଜାର ବୋଧ ଥାଏ ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପାଖରେ ଯାଇ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେ ଚିର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବାକୁ ହୁଏ। ଖାଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ହୁଏ ନା, ସଂଶୋଧନ ଯେଭଳି କରିବାକୁ ହୁଏ ତାର ଉପାୟ ବାହାର କରିନେବାକୁ ହୁଏ। ଏଇ ଯେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ, ଏହା କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏ। ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ମଣିଷ ଯେତେ ଚେତନ ସେତିକି ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରିପାରେ। ମନ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଶରୀର ରାଜ୍ୟରେ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ସବୁଠାରେ 3ଟି ସ୍ତର, ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ, ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଏବଂ ଗୋଟେ କାରଣ ଜଗତ। ଯାହା ଦେଖନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଯୋଉଠି ହୁଏ ତାହା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ। ତା ପଛରେ ଅଛି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଯାହା ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏନର୍ଜି କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇଟାଲ ଏନର୍ଜି କୁହନ୍ତୁ, କସ୍ମିକ ଏନର୍ଜି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ।
ତା ପଛରେ ଅଛି କାରଣ ଜଗତ, ଯାହାଠାରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି, ଯାହା ହଉଛି ସବୁ କିଛିର କାରଣ, ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ବା ଯାହା କିଛି ଦୟାଲ ଧାମ ବା ଆମେ ଯାହା କିଛି କହିପାରୁ। ଆମର ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି, ଆମରି ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ସ୍ତର। ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ଯାହା ହେଲା ଆମ ଶରୀର, ଆମ ନିଜ ସତ୍ତାର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଯାହା ହଉଛି ଆମର ମନ, ଆମ ସତ୍ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଜଗତ ଯାହା ହଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା, ଯାହା ଏଇ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଦୁଇଟିକୁ ଚଳାଏ। କେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ, ଏ ଆତ୍ମା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ହଉଛି ଚେତନା। ଏ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚେତନାଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରେଇ ବସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବଚେତନ ବା ଅଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନ ଆଉ ଏ ଶରୀର ଏ ଆତ୍ମାକୁ ଚଳେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜଡ କିଏ? ଜଡ କଣ? ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଆଶା କରିବ ସେ ଠାକୁର କହିବେ ମାଟି, ଗୋଡି, ପଥର ଏଇ ସବୁ ଜଡ। ସେ ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଜଡ ହେଲା ସିଏ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଲାଭ କ୍ଷତି, ଭଲ ମନ୍ଦ, କେତେ ଗଲା କେତେ ଆସିଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ଏଇ ସବୁ ନିଏ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେ ହଉଛି ଜଡ। ତାମାନେ ଜଡ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇପାରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଭୌତିକ ଦୁନିଆ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ ଏବଂ ଯାହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ସହ, ବିବେକ ସହ, ଚେତନା ସହ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ ଜଡ, ସେ ମଣିଷ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଜଡ। ତେଣୁ ଏ ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ, ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ ଯଦି କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଚେତନା ଜଗତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଚେତନାଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରମ ଚୈତନ୍ୟ ସହ ନିଜର ଯେ ଆତ୍ମା ବା ଚେତନାକୁ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହବ। ତା ନହେଲେ ଏ ଚେତନା ଜାଗିବ କେମିତି? ଏଇ ଯେ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ମୋର ସତ୍ତାଟା ଯଦି ଘର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ଘର ସାମ୍ନାରେ କୁକୁରଟିଏ ଥାଏ, ଯେ କୁକୁର ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେଖି ଭୁକେ, ଘଉଡେଇ ଦିଏ, କାହାକୁ କାମୁଡି ପକାଏ। ଏଇ ମୋର ସତ୍ତାଟା ଯଦି ଘର ହେଲା, ଘରର ଯଦି ମାଲିକ ଯଦି ମୁଁ ହେଲି, ମୋର ଆତ୍ମା ବା ଚେତନା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କୁକୁର ଉପରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋର ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ତାଙ୍କୁ କାମୁଡି ଭଗେଇ ଦେଇପାରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଯଦି ଘରର ମାଲିକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇ ଚେତନା ବା ଆତ୍ମା ଯଦି ମାଲିକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ କେତେବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେଇ କେଉଁଆଡେ ମତେ ଯେ ଟାଣି ନେଇଯିବ, ତାର କିଛି କୂଳ କିନାରା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମତେ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୁକୁର ତ ରଖିଛି ଠିକ ଅଛି ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଜନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଘୋଡେଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା। ମୁଁ ଯଦି ଚେତନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରେ କିଏ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନ କିଏ ଆସନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ମୋ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୁକୁରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯଦି ଅଚେତନ, ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ କୁକୁରଟି ଯେ କଣ କରୁଛି ତା ବୁଝିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଆତ୍ମା ଯଦି ଅଚେତନ, ତାହେଲେ ମୋର ମନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେଇ କେଉଁ ଆଡକୁ ଯେ ମତେ ଟାଣି ନଉଛି, ତାର କୌଣସି କୂଳ କିନାରା ମୁଁ ପାଇବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ତିନୋଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସମନ୍ୱୟରେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ କିଭଳି ଯୁକ୍ତ ହେବେ, ସେଇ କଥା ହିଁ ମତେ ପ୍ରତିନିୟତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆତ୍ମ ସଂଗଠନ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ଏଇ ସଂଗଠନ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ମୋର ମନ, ମୋର ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏକାଧାରରେ ସମନ୍ୱୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ। ମୋର ଶରୀର କିଛି ଚାହେଁ, ମୋର ମନ କିଛି ଚାହେଁ, ମୋର ଆତ୍ମା କିଛି ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅସଙ୍ଗତି, ମୋ ଜୀବନଟା ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ। ଯଦି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ଏକ ସହ ଯୁକ୍ତ ଯଦି ମୁଁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବହୁ ମତେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡକୁ ଟାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ମା କୋଳରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଇ ଚକୋଲେଟଟେ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହାତ ବଢେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୁହନ୍ତି ଚକୋଲେଟ ତତେ ଦେବି, ହେଲେ ମୋ କୋଳକୁ ଆସିବାକୁ ହବ, ସେତେବେଳେ ସେ ହାତ ଫେରେଇ ନେଇ ମାକୁ ଜାବୁଡି ଧରେ। ନା, ଚକୋଲେଟ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମା ମୋର ଦରକାର।
माँ को छाड़ी चॉकलेट नबाक मु जीवी नाही माँ सांगरे रहिबी तापर जदि चॉकलेट दबो ताहले ठीक अछि किंतु सेई शिशु जेतले बड़ हुए स्कूल को जाए पाठ पढ़िबा पई सांग साथींकर मोह तापरे आउरी बड़ हुए बाहासा हुए परिवार रो मोह स्त्री पुत्रंकर मोह चाकरी करे सेतबळे चाकरी उपरकू जिबार मोह सेतबळे ଯିଏ ଯାହା ତା ହାତକୁ ବଢେଇ ଦିଏ ସେଇ ଆଡକୁ ସେ ଦୌଡେ କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଆଡକୁ କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ପୁତ୍ର କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ କେତେବେଳେ ଅଫିସର ବସ୍ ମ୍ୟାନେଜର କେତେବେଳେ କାହାକୁ ସେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଦୌଡେ ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରେ ନା ପାଇବା ଆଶାରେ ସେ ଚକୋଲେଟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଆଜି ଆକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ହୁଏ କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେତେବେଳେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକୁ କେତେବେଳେ ସହକର୍ମୀକୁ କେତେବେଳେ ଅଫିସର ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଏଇଭଳି ଚକ୍କରରେ ଦୌଡ଼ି 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 ଜୀବନଟା ତାର ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ମା ପ୍ରତି ତାର ଥିଲା ଅତୁଟ ନିଷ୍ଠା ମାକୁ ଛାଡି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ନା ଚକୋଲେଟ ନା ମିଠା ନା ଆଉ କିଛି ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସବୁ କିଛି ସେ ପାଇପାରେ ଠିକ ସେ ଏକ ସହ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୀବନଟା ଖଣ୍ଡିତ ହୁଏ ନା ସେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନ ଆମେ ଲାଭ କରନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି ଆତ୍ମ ସଂଯମର एकमात्र उपाय ता छड़ा उपाय ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ପ୍ରତିନିୟତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ এই ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ ଆତ୍ମ ସଂଯମତାର କଥା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ସେ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥାଟି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି ସେଦିନ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ସେ ଆସି ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ହବ ଗାଡି ପଠେଇ କିଭଳି ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସେ ବହନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସନ୍ତି ତାପରେ ସେ ମାଟି କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର କରି କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମୋର ପରିବାର ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ଯା ମତେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାର ତୁଳନା ହୁଏ ନା ମୋର ଦିଅର ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାର ତୁଳନା ହୁଏ ନା ମୋର ବାପା ମା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତୁଳନା ହୁଏ ନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରେ ନାହିଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୁନର୍ବାର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଏଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠିବେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ସେଥର ମାଟି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେଇ କଥା ଚାରିଆଡେ କହି ବୁଲନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର କିପରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା ତାଙ୍କ ଦିଅର ଦେଢଶୁର ଯା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କଥା କିନ୍ତୁ ପଦେ କହନ୍ତି ନାହିଁ କଥାଟି ବୌରାଣୀ ମାଙ୍କ ପୂଜନୀୟ ବୌରାଣୀ ମାଙ୍କ କାନରେ ପଡେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାଟିକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କେବେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ତା ମୁହଁରୁ କୃତଜ୍ଞତା ବାହାରିଲା ନାହିଁ ଅଭିମାନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ହୁଏ ଏବଂ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ନା ଆଉ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି ଏତେ ସେ ଅକୃତଜ୍ଞ କେମିତି ହେଇପାରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯେ ସବୁ କିଛି ତା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ ମଧ୍ୟ ସେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ ଏତେ ଅକୃତଜ୍ଞ ଏଇ କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପରେ ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ସେ ମାଟି ପୁନର୍ବାର ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ଏଇଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବି ଅଭିମାନରେ ନା ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତାହା ହିଁ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶାହୀନ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଅ ସେ ମତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ନ କରୁ ସେଥିରେ ମୋର ଯାଏ ଆସେ କଣ କିନ୍ତୁ ମୋର କାମ ହଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଇଏ ହଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କିଭଳି ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଆତ୍ମ ସଂଯମତା ଆଣିବାକୁ ହୁଏ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଅନନ୍ତ ସମୟ କିନ୍ତୁ ସୀମିତ କହି ତ ଶେଷ କରାଯାଇପାରେ ନା
पुणी केबे आलोचना जारी रखिबा। आज एठारे ही समाप्ति करिबि ता पूर्वरु आपण मानकर समस्तंकर सपरिवार सपरिवेश मंगल कामना करी परम पितांकर तुल चरण प्रार्थना जनाए। वंदे पुरुषोत्तम।